सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी मसीह को और जितने सारे फेसबुक और यूट्यूब व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं आपको भी खुदा मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखे। हालेलुया। और जितने सारे विश्वासी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं और जितने सारे मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ फेसबुक पर यूट्यूब में आप इसे क्या करें, लाइक और शेयर करें। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन या मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं वो इसे कर रहे हैं, तो प्लीज जितने सारे लोग फेसबुक यूज करते क्या कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस व्यू कर रहे हैं। पहले फेसबुक पे हमारा व्यूज बहुत कम था, पर तब खुदा की दया है कि वो व्यूअर्स क्या हो बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश हैं आज। बाकी वाला को बोलिए जय मसीह। आप बोले रीना रॉय, मोनिसा राय क्या बोले, मोनिसा राय की प्रॉब्लम আছে बहुत ना, मोनिसा और एक सामने तो मुझको एक सामने ओके। चलो सुबह सुबह मुझे नींद से उठा दिया, बट कुछ चीज अच्छा है। हमें কিছু জিনিস ভালো আছে। শরীর পছন্দ না করলেও কি করবে, आत्मा की जरूरत है। आज जिस विषय में हम लोग बातें करेंगे, मेरे तरफ थोड़ा देखेंगे, आज जिस विषय में हम लोग बातें करेंगे वो विषय बहुत क्या है इम्पोर्टेंट। वो विषय क्या है, क्यों बोलते पारबें কোন জিনিস আমাদের খুব দরকার है, क्यों बोलते पारबें আচ্ছা বলে বলবে কি দরকার আছে, পবিত্র আত্মা দরকার আছে। ভেরি গুড। আর একজন বলেছে আজ আমাদের বিষয় হচ্ছে কি আছে, सब सोच रहे हैं कि যুদ্ধ কেন, যুদ্ধ দরকার আছে জীবনে না। কেউ ভক্তিমা মানা আছে কেন যুদ্ধ দরকার আছে, ओके वेरी गुड। ভক্তিমা জন একবার জোরে হাত তালি। বিকজ আমি কি ভাবছি আপনি কি ভাবছেন মিলবেন, বাট আপনি যে বলছেন না দ্যাটস আ স্পিরিট। আমরা বলেছি অনেকে আছে কি করে, আমরা চুপ করে কি করে থাকবো, আমরা এখানে বসতে আসি, আমরা মরা আরাধনা করি না। We are worshiping living God, जिंदा खुदा। वो आते हैं, समाते हैं, हृदय में बातें करते हैं, कुछ बताते हैं ये करना है, यही हमारा परमेश्वर है। तो आज जब युद्ध है, देखिए युद्ध का दो फोटोग्राफ है यहाँ पे। एक तरफ हेलीकॉप्टर है, एक आर्मी जो बंदूक लेके है, और दूसरी तरफ क्या है, तोप और आग लगी हुई है। ये हर एक चीजें खत्म हो जाए। ये युद्ध किस चीज के लिए, ये युद्ध किसका है? क्योंकि जब हम चर्च में आते हैं, ये युद्ध मेरा है। आमेन। এই যুদ্ধ কার আছে? এই যুদ্ধতে কে আছে, কার সাথে লড়াই আছে, কার সাথে লড়াই আছে, কার সাথে লড়াই আছে, যিশুর সাথে লড়াই আছে। কে যিশুর সাথে লড়তে চায়? बट आज जो प्रचार है वो लड़ना है। कार सुनोगे यीशु शब्द कार शब्द हम लोग बोलेंगे मती रचित सुसमाचार उनका 10 अध्याय, राजीव मैथ्यू 10:35। मैथ्यू 10 बाइबल नई नियम का पहला पुस्तक है। मती का 10 अध्याय उनका 35वां वचन को पढ़ेंगे। राजीव पढ़वे मैथ्यू 10 पेज है। राजीव बेटे बेटे बोलो ये पूजा पढ़ेंगे 10:35। मैं तो आया हूँ
से अलग कर दूं। हालेलुया। रुकिए, कि बोलते मैं तो आया हूं क्या करने, इन सभी को जिसे जितना बच्चे ना वॉर कर दिलो ना, আপনাকে বলে তুমি তোমার বাবাকে আলাদা করতে এসেছো, মার মেয়েকে বলে আমি আলাদা করতে এসেছি, বউ আর শাশুড়ি কি করতে, আমেন। তো বলে না যিশু যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, কি বলে যুদ্ধ কি ঘোষণা করে দিয়েছে, যিশু মরে গেছে পাপের জন্য, যিশু স্টেটমেন্ট দিচ্ছে আমি সবাই কি করতে এসেছি, যিশু যুদ্ধ ঘোষণা করেছে না। কালকে আমাদের যে মন্ত্রী আছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বড় ঘোষণা করে না, প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের কে, হ্যাঁ কে আছে, দ্রৌপদী মুর্মু। সে অ্যানাউন্স, সে কি করেছে, ঘোষণা করে দিচ্ছে আমরা ফালানা কান্ট্রিকে কি করবো, আলাদা করে দেবো। আলাদা করে মানে হচ্ছে যিশু কি বলছে, আমি মার মেয়েকে আলাদা করে দেবো, বাপ বেটাকে আলাদা করে দেবো, বউ বাচ্চা বউ আর মা কি করে শাশুড়িকে কি করবো, তো এরকম বলেছে যে অনেকজনে কি করবো। কিন্তু সেই আলাদা কিসের ব্যাপারে কথা বলছে, সে আলাদা কি আছে, যিশু একদিকে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন, যিশু একটু উপরে পড়ে তো পরে নেক্সট উইক যিশু আছে, বাবা মা আছে, আপনাকে চুজ করতে হবে আমার বাবা মা বড় না যিশু বড়, আপনাকে চুজ করতে হবে আমার ভাই বোন বড় না যিশু বড়, আপনাকে চুজ করতে হবে আমার আত্মীয় বড় না যিশু বড়, আপনাকে চুজ করতে হবে আপনার বন্ধু বান্ধব বড় না যিশু। কেন আলাদা কথা বলছে, কেন বলছে, বিকজ যখন আপনি নিজের মাকে নিজের প্রাণ থেকে ভালোবাসেন, বা একটা মা নিজের সন্তানকে যখন প্রাণ থেকে ভালোবাসে, তখন সে সংসারকে ভালোবাসে, বিকজ আপনার ছেলে বা মা একদিন কি হবে। কিন্তু যিশু বলছে যে আমাকে বিলিভ করে তাকে আমি এভার লাস্টিং লাইফ দেব, যে অনন্ত জীবন দেব, সেটা তোমার ভাই বোন বাবা মা আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেউ। যিশু যখন কথা বলছে তখন আপনাকে অনেক ভেতরে যেতে হবে। আপনার মা আপনার খারাপই করতে পারে, রাজীব এক্সাম্পল আছে, ওর পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে, শুনতে পাচ্ছি মা বাবা, তুমি একজন বলছে বাদ বাকি ভাবছে কি হবে, কি বলছে, রাজীবের পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছো বাইরে গেলে তো 5 টাকা দিয়ে আলাদা দেবো, সন্দীপ গেটে গেল, আমার কিছু আসে যায়। ও যতক্ষণ যিশুর মধ্যে ছিল ওর মধ্যে চেঞ্জেস আসছে, আসছিল কি আসছিল না, রাজীব বাড়াবে আসছিল না, যিশু থেকে আলাদা হয়েছে, ও ভুলে গেছে আমি খেয়েছি। আমেন। যিশুর সাথে ছিল, ও সব কিছুকে জানছিল, বিকজ যিশু বলছে আমি সত্য আছি, তোমার বাবা মা সত্য নেই, দে আর দি ফ্রড, চোর আসবে কি করতে, যিশু যে কথা বলছে সেটাকে বলো, যিশু এভার লাস্টিং লাইফের কথা বলছে, আপনার বাবা মা এভার লাস্টিং লাইফ দেবে না, তো আপনার বাবা মা কি আছে, চোর, আপনার ভাই বোন কে আছে, চোর, আপনার আত্মীয় কে আছে, চোর, আপনার ভালো কিছু কি করে নেবে। আমেন। আমার কথা বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি, কেন এটা ভালো, কাকে ভালো লাগছে না দেখতে। তারপরে লাইন বলছে, জিসাস বলছে
जो 37 ठीक है सुन, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे এতক্ষণ সত্যি বলছিল, আপনি রেগে যাচ্ছিলেন, এখন ওটা কে বলছে? প্রত্যেক আমাকে সত্যি পানি রাখি বলছে, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे। তারপরে আপনি বাবা মাকে সম্মান করবেন না? ঈশ্বর এবার লাস্টিং এর কথা বলছে, আপনাকে জানতে হবে ওই যুদ্ধ, যে যুদ্ধ আপনার আত্মার সাথে লড়াই হচ্ছে, আপনার আত্মাকে কে বাঁচাতে পারবে? যিশু বলছে আমি আছি যে তোমার আত্মাকে কোথায় নিতে পারবো? জোরে আওয়াজ আসছে না? খুশি নেই আপনারা? যখন স্বর্গের কথা আসে না চুপ করে গেছে। তো স্বর্গে যখন নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে, তার মানে আপনাকে বলবে না খাওয়া দাওয়া করবেন না, এটা করবেন না। কারণ ফিল্ম দেখে 1 2 3 4 5 এতে ভাবছেন কি করে তুলব না। আমি আপনাকে বলে দিই, বাইবেলের কোনো জায়গায় ফিল্ম দেখা পাপ নেই। বাইবেল মধ্যে বারবার লেখা আছে एडिक्टेड হবেন না। ऐसी कोई चीज जो आपकी मजबूरी है, আমাকে দেখতেই হবে। আপনি कोई भी चीज को प्रिय नहीं मान सकते प्रभु यीशु मसीह के सिवा। আপনার নেশা কি হবে? আপনার চুরি কি হবে? আপনার অহংকার কি হবে? সব জিনিস আপনার প্রভু যিশু যখন হবে তখন দেখবেন এইসব জিনিস আপনার মধ্যে থেকে এমনি চলে যাবে। আমেন, हालेलुया। और उन्होंने बोलছে जो बेटा या बेटी मुझको मुझसे और जो बेटे बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य। এটা তো বলে দিল সন্তান নিজের বাবা মাকে, বাবা মাকেও বলছে। আমেন। তো আজকের সন্তানকে ভালো লাগার দায়িত্ব কার আছে? সন্তান যদি কোনো ভুল করে, বাবা মা বলে কি করব, তাহলে সেই নৌকা থেকে সেই সন্তান আপনার বেরিয়ে গেছে। আমেন। আমার কথা বুঝতে পারছেন? সবাই দিকে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সামনে আসে, পেছনে একদম দেখতে পাচ্ছেন। সবাই সিরিয়াস হয়ে গেছে, বিকজ এটা কিসের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে? যুদ্ধ ইজি হয়। আর শোনা, যুদ্ধ ইজি আছে, যুদ্ধের নাম শুনে কি হয়ে গেল? ভয়। আপনার ভেতরে ভয় হওয়া উচিত। আমেন। পাশের লোককে বলুন ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। আরে আপনি লাইফ জ্যাকেট পরে আছেন, लाइफ जैकेट की है। मैं पापियों के लिए आया हूँ, हालेलुया। मैं किसके लिए आया हूँ? আপনি জানতেন না প্রবলেম আছে, বাট আজকে আপনি কি করছেন? ঈশ্বর এটাই বলতে এসেছে, मैं पापियों का क्या करना है? क्या करने? एक जो नहीं जाने क्या करने? उद्धार करने आया। जोर कुरान का नहीं बजाएंगे। मैं पापियों का उद्धार करने आया हूँ। मैं इस युद्ध को क्या करना है? तोड़ने आया। युद्ध घोषणा भी করছি কিন্তু এটাকে পাবে কে? আমেন। তোর মুখে কি আছে? রাজীবের মুখে কি আছে? কিছু না। কি করছিস তুই? ঠিক নেই। কি আছে? সত্যি কিছু সাদা করে কিছু। ওকে ওকে। আমার ভরসা ছিল থেকে উঠে গেছে। আমি অনেক ভালোবাসতাম। ভুল জিনিস অ্যাকসেপ্টেবল আছে, জান বুঝকে মানতে হবে, বিকজ কেউ আপনাকে ভালোবাসে। আমেন, হালেলুয়া। আমি যেখানে যেতাম কি করতাম? রাজীবের জন্য ভিডিওটা দিতে যেতাম। রাজীবের জন্য কি করি? মিডিয়া। বাট সে কি করেছে? সেই জায়গাটাকে কি করেছে? ভেঙে দিয়েছে। তো ঈশ্বর
কি চাইছেন? আপনি ওর বিশ্বাসকে কি করবেন? আদম আর হাওয়াকে বানিয়েছিল কেন? যে না কি করবো, আমি এর জন্য এত কিছু বানিয়েছি, কি করবো? খুশি হয়ে যেমন আমি বলেছি খুশি তেমন করবো। বাট সে কি করেছে? সে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে। मेरे प्रिय भाई बहन, ইজি কিছু নেই, বাট এই যে জিনিসটা আছে আপনাকে চুজ করতে হবে। ইফ ইউ সাপোর্ট ইউর সন, যদি নিজের ছেলেকে সাপোর্ট করছে আর সে যদি রং করছে সে তো যাবে, বাট আপনি সাপোর্ট করছেন, আপনিও কোথায় যাবেন? আমরা কার জন্য দৌড়াচ্ছি? পৃথিবীতে সব লোক ভালো আছে কি নেই? একটা হিন্দু লোককে জিজ্ঞাসা করুন আপনি আরাম চাইছেন, ইয়েস না বলবে নেই। একটা মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি ভালো আছেন, বলবে হ্যাঁ, এসি ঘুমে আছি, ভালো কারবার হচ্ছে, ভালো কাজ হচ্ছে, হ্যাঁ কি না? তাহলে আমরা কেন ঈশ্বরের কাছে আসছি? আমাদের ঈশ্বরের মধ্যে আলাদা কি আছে? Why we believe in Lord Jesus Christ? Because ঈশ্বর যে আশীষ দিতে চাইছে সেটা তোমার কাছে নেই। বুঝতে পারছেন? ঈশ্বর যে আশীষ দিতে চাইছে সেটা পৃথিবীর কারণে কাছে নেই। সেটা হচ্ছে আমাদের গায়ের মধ্যে স্ট্যাম্প করে দিচ্ছে, আমি স্বর্গে যাব। আজকে যতদিন আপনি জিনিসটা বুঝবেন না যে আমার সন্তানের ভালো হওয়া খারাপ হওয়ার পেছনে কার হাত আছে, যদি আমার সন্তানকে যদি আমার ঈশ্বরের এটা অনুযায়ী যদি আমি রাখতাম, আমার কথা বুঝতে পারছেন কি বলছি? যদি এই অনুযায়ী যে সন্তানকে রাখতাম তাহলে আমার আজকের ছেলের এই অবস্থা। বিকজ আমি এটাকেই জানি না, তাহলে আমার ছেলেকে কি জানাবো? When you respect God, word of God, তখন কি করবেন? আপনার ছেলেও রেসপেক্ট করবে। আপনি ভালো আছেন, অনেক এমনি ভবিষ্যৎবক্তা আছে যার বাবা বড় পুরোহিত, কিন্তু তার ছেলেগুলো কি করেছে? কান করেছে। সে পুরোহিত বাবা কি করেছে? নিজের ছেলের কানকে কি করেছে? লুকিয়েছে। আমার ছেলে কিছু করে, বিকজ আপনি যিশু থেকে নিজের ছেলে মেয়ে ভাই বোন মাতা পিতাকে কি করেছে? প্রায়োরিটি। আপনি প্রেজেন্স অফ গড আছে, আপনি ঈশ্বরের আরাধনা করছেন, আপনার মেয়ে বা ছেলে কিছু কাজ করেছে, কিছু খারাপ করেছে, বা আপনার বাবা কিছু খারাপ করেছে, আপনি কি করেছে? আমার মেয়ে ছিল, আমার মেয়ে সারাদিন অনেক মার খায়, শর্ট মার খায়, বহুত মার, ভুল করে যদি প্রার্থনা না করে খেয়ে নেয় তাকেও মার খায়, তারপরে সরি বলে। বিকজ আজকে যদি একটা খাবারের আগে যদি প্রেয়ার না করে, ও কালকে দুটো খাবারে করবে না, পরের দিন তিনটে খাবারে করবে না, তারপরে তুমি ভুলেই যাবে যে প্রেয়ার করে খেতে হবে। আমেন, হালেলুয়া। আমি যদি কাউকে কোনো দায়িত্ব দিচ্ছি, আপনাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। সে কিন্তু সন্দীপ নিজের কাজের জন্য বলছে, কার জন্য বলছে? আমেন, কথা বুঝতে পারছি? বুধবারে প্রার্থনায় আসুন, সানডে প্রার্থনা আসুন, উপবাস কার জন্য? আপনি প্রার্থনা করলে আমার কিছু হবে, বিকজ আপনি প্রার্থনা করলে যে ঈশ্বর আমাকে এত কিছু দেখাচ্ছে সে আপনাকেও দেখাবে। যখন নোয়ার উপরে বিশ্বাস করেনি, যখন অলরেডি বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে, লোক ভাবছে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, ও আমরা কি করবো, ও দুদিন তিন দিন পড়বে, তারপরে কি বন্যা হয়, শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বর দেখাতে চাইছে যখন তুমি আমার কথাকে ইম্পর্টেন্ট দেবে না, দিনের পর দিন রাতের পর রাত বৃষ্টি পড়তে 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 তুমি কি হয়ে যাবে? যদি ঈশ্বরের আশীষ নেই, এদিকে লিখছি যিশু স্বর্গে গেছে, আমিও যাব। আশীষ আছে, এটা বরদান আছে, এটা খ্রিস্টানস লাইফে কি বরদান আছে? যিশু গেছে, আমি যাব। অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনি যাকে মানেছেন স্বর্গে গেছে,
They will answer you, no. যিশু মরার পরে রিটার্ন এসেছে। They will answer, no. But আপনি কি বলবেন? Yes. This is আশিস। যা কিছু হারিয়েছে ঈশ্বর রিটার্ন দেবে। যা কিছু আপনার কাছে নেই ঈশ্বর কি করবে? আবার করে দেবে। যা কিছু আপনি নষ্ট হয়ে গেছে ঈশ্বর আবার রিস্টোর করে দেবে। এটা হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরের কি হচ্ছে? আপনার জন্য কোনো ব্যাপার। মৃত্যুকে জয় যীশু খ্রিস্ট করেছে, মরণকে জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্ট করেছে। কেন জানেন? এটাই দেখানোর জন্য যে তোমাকে যদি কেউ আশীষ দিতে পারে যীশু দেবে। তোমার বাবা মা তোমাকে ঠকাবে, তোমার বাবা মা ভালো হতে পারে, আমি এটা বলছি না, বাট তোমার বাবা মা যদি যিশুর কথা, একটা পাস্টার বলছে সানডে যদি আমি চার্চে যেতাম না আমার বাবা মা খেতে দিত না, তার বাবা পাস্টার ছিল না, বাট ঈশ্বরকে ভয় পেতেন। সানডে যদি চার্চে যাচ্ছে না, যখন রিটার্ন আসতো দুপুরে তাকে কি করতে খাবার দিত না, এতনা স্ট্রিক্ট ওর বাবা মা। আজকের সেই ব্যক্তি পাস্টার আছে, আজকে সেই ব্যক্তি সেই বাচ্চা ছেলেটা যাকে খাবার দিত না, সে মনে মনে ভাবতো কি বাবা আছে। সে ছেলেটা আজকে বড় হয়ে বাইবেল কলেজের প্রফেসর আছে। Because when you do not guide your children, আপনি যারা ঈশ্বর আছেন, আমি ঈশ্বর আছি, আমি বাবা মাকে বোঝাচ্ছি, সে বুঝছে না, বা আমি মা আছি বা আমি বাবা আছি, আমার মেয়েকে বোঝাচ্ছি, বুঝছে না, এটা হতে পারে না। একটা বাবা মা নিজের বাচ্চাকে বোঝাতে পারে, বাট একটা বড় ছেলে নিজের মাকে বোঝাতে পারে না, বিকজ তার মা কি করেছে ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরকে বোঝে। বাট when you feel, যখন তুমি জিনিসটাকে বুঝতে পারছো কিছু তো একটা আছে, that time you accept, তোমার কি করতে হবে? সেটাকে accept মানে গ্রহণ করে নিতে হবে যে না, এর থেকে বড় কিছু। হালেলুয়া। পাশের লোকে একটু দাঁড়িয়ে বলুন হালেলুয়া। দাঁড়িয়ে। লুসি রয় অনেক দূর থেকে আসছে, আমার অনেক কষ্ট হয়, দেখা হচ্ছে আমার সাথে। আমরা মন্ডলীকে ডিসাইড করেছিলাম হোয়াট এভার আমার মন্ডলী মেম্বার্স নিড, কোনো বিলিভার্স যদি নিড আছে আমরা কি করবো, আমরা পুরো করবো, বাট আপনাকে কি করতে হবে? চার্চে আসতে হবে। আজকে 10টা প্রবলেম আছে, 1 বছর পরে কি সেটা 5টা হয়ে যাবে, তার 1 বছর বাদে গেলে 4টে হবে, 3টে হবে, 2টো হবে, তার পরের বছরে কি হবে? আপনি সেই প্রবলেমকে ভুলে যাবেন। Because it's respect God, Jesus Christ. Hallelujah. তো আমাদের কাজ কি আছে? আমাদেরকে জানতে হবে যুদ্ধটা এটা আমার নিজের আছে। যিশুকে ভালোবাসবেন, আপনি যুদ্ধ জয়ী হবেন। আর যদি যিশুকে ভালোবাসবেন না, আপনার জীবনে সারা জীবন আপনি যুদ্ধ করে যাবেন, আপনি বুঝতেও পারবেন না যুদ্ধের জন্য আমি কি করবো, প্রস্তুতি কি আছে। হালেলুয়া। চার্চে অনেক লোক আছে, এর থেকে 3টা বা 4টা লোক আছে, আমার এটা প্রবলেম নেই, বাট অ্যাটলিস্ট একটা মন্ডলী চালানোর জন্য কাউকে দাঁড়াতে হয়, ঈশ্বর সেটা আমাকে দিয়েছে, তার পেছনে কাউকে দাঁড়াতে হয়, সেটা আপনার আছে। আর কথা বলেছি রেসপেক্ট গড, বারবার একই কথা বলছি, রেসপেক্ট করুন। রেসপেক্ট করবেন না, প্রবলেমে আপনি পড়বেন। অনেক টাকা পয়সার অপরচুনিটি আসবে আপনার কাছে, বাট চুজ আপনাকে করতে হবে। কাকে করতে হবে? কাকে করতে হবে? অনেক অপরচুনিটি আসবে ছেলে মেয়ের লাইফে, বাবা মার লাইফে, আমার বন্ধু বান্ধবের, অনেক হেভি জায়গায় চলে গেছে, বাট আমার জন্য কে প্রায়োরিটি দিয়েছে? তো যুদ্ধ কার আছে? আপনার আছে। আপনি যতক্ষণ এই নৌকার বাইরে আছে ততক্ষণ ঠিক আছে, আপনি বোঝাবেন এই হবে, যেই নৌকার মধ্যে আসবে আপনার আর বুঝবার নেই, তখন আপনাকে ফলো করতে হবে, এটা আমাকে করতে
সকালে যেমন আপনি সকালে উঠে হাঁড়ি বাসন অনেকের মাঝে ব্রেকফাস্ট করেন, যেমন আপনি এটা করতেই হবে, আপনি ফেলে রাখতে পারেন না। তো যিশুকে যখন আপনি গ্রহণ করেছেন, তার কমান্ড আজ্ঞাকে আপনাকে পালন। হালেলুয়া। আনসুরার মা 2-3 সপ্তাহ এলো, ভালো লেগেছে প্রার্থনা করেছি, ঠিকঠাক লাগছে, যে আবার ঘরের মধ্যে থাকা আরম্ভ করলো। বিকজ আত্মা এত তাকে আপনাকে ছাড়তে চায় না। ও যত চায় আপনি নৌকার বাইরে থাকুন, ও নৌকায় ঢুকতে দিতে চায় না, ও স্বর্গে যেতে চায় না, ওর ইচ্ছাই করে না আমি কোনো লোককে ছেড়ে দিই। ওই জন্য মাসিকে বারবার কি বলি, আপনি আপনার এলাকার লোকের খবর নিন, কি করতে হবে বলতে, কি করলে কি হবে, তাদের জীবনের সাথে কাজ করবে। বিকজ আমি যত নৌকার মধ্যে লোক ঢোকাবো তত লোক বাঁচবে, আর যত লোক বাঁচবে ঈশ্বর কি করবে, তত খুশি হবে, কারণ এত লোক তো বেঁচেছে। আমেন, হালেলুয়া। আপনার বন্ধু বান্ধবদের থেকে মায়া হয় না। আপনি একবার ভালো হয়ে যাবেন, আপনার বন্ধু বান্ধব দেখবেন আপনাকে ফলো করবে। কেন বলুন তো? বিকজ আপনার মধ্যে কিছু দেখছে না, কিন্তু আপনার বাইরে যে আত্মা আছে না, তার জীবনের কথা বলবে। ওই আত্মা যে বাইরে আছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু সেই আত্মা যখন আপনাকে সে দেখছে, সেই আত্মা নিজেকে রেফারেন্স দেখাচ্ছে যে আমি কে আছি। যখন আপনি চলবেন, বাইরের আত্মা তার হৃদয়ে কথা বলবে, কিছু তো একটা আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজকে সকালে দাঁড়িয়ে যাবো। प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक मेरे